Namaste, hello everyone, welcome back to my channel Gracie Anjali. I hope you guys are doing good and safe at home. So in today's video, I am going to apply flax gel on my hair for 7 days. If you really wanted to know the result, then keep on watching this video till the end. But before that, if you haven't subscribed to my YouTube channel, then please subscribe it. And having said that, let's get started. So at first, let's prepare the flax gel. So for that we need flax seeds. So if you don't know, then flax seed is a reliable source of vitamin B and vitamin E. Vitamin B is a good group of nutrients that are known for making your hair growth stronger and healthier more faster. Vitamin E reduces the effect of free radical on your scalp and promote hair growth. But guys, I haven't experienced any extreme hair growth in these days. It was my normal hair growth, but I definitely experienced some of the benefit which I am going to share with you guys at the end. So to prepare flax gel, we have to take 2 cup of water and 1/4 cup of flax seeds. So we have to boil it till it gives us a jelly like substances. But please don't make your jelly too thick. If you will do so, then it will be very hard to extract the gel from the seeds. It will be very hectic and it will require more effort. That's why please make the gel neither so thin neither so thick. Make it like very medium consistency and then let the flax gel set for 30 to 1 hours. After that, please take a empty container and a piece of cotton. I have taken my mom's sari cotton. You can even take a original piece of cotton. So in this way I am extracting the gel. You can also do the same. So guys, this is the condition of my hair before applying the flax gel, which is very much frizzy and tangled. After detangling my hair, I have divided my hair into 2 sections and I am applying the gel from the scalp to the whole length thoroughly. If you really want it, then you can even make your hair little bit wet and then you can apply the gel. It will be more easier to apply the gel, but here I am applying the gel in a dry hair. After applying the gel on my whole hair, I will take a plastic bag and I will cover my hair with that plastic bag and I will let it cool for 1 hour and then I will wash with normal water. And the very next day I will show you the result. मैले राति चाहिँ कपाल बाँडेर सुतेको थिएँ एन्ड बिहान चाहिँ तपाईं रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ. मेरो कपालमा एकदमै धेरै भोल्युम, सिल्कीनेस एन्ड साइन छ. बट गाइज फ्रिजीनेस पनि स्टिल थियो. तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा. In this way I will repeat the process in the second day also as well as third day also. मैले सेकेन्ड डेमा खासै केही डिफरेन्स त्यस्तो पनि देखेको थिइनँ. फर्स्ट डे जस्तै थियो, बट थर्ड डेको एप्लिकेसन पछि चाहिँ मैले आफ्नो कपालमा एकदमै धेरै डिफरेन्स पाएँ. त्यो तपाईँ यहाँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ. सो गाइज, यो थर्ड डेको वास पछिको रिजल्ट. त्यतिखेर मेरो कपाल अलिकति वेट नै थियो. त्यतिखेरको यो रिजल्ट हो एन्ड मलाई एकदमै धेरै सफ्टनेस एन्ड सिल्कीनेस एन्ड भोल्युम चाहिँ आफ्नो कपालमा फिल भइरहेको थियो. मेरो अलिकति स्प्लिट्स हेयर भएर अलिकति नराम्रो देखेको होला, बट गाइज आई स्वेयर आई वाज फिलिङ सो मच सिल्कीनेस एन्ड भोल्युम इन माई हेयर. यसरी नै मैले 4th डेज पनि सेम प्रोसेस फलो गरेँ. If you are getting bored by watching the same process, then you can even skip this clip.
सो गाइज आज चाहिँ 5th डे हो एन्ड आज चाहिँ म हेयर वास गर्न लगाएको किनभने अब डेली अब म त्यो जेल लगाइरहेको थिएँ नि त अब स्क्याल्पमा अब त्यसको रेसिड्युहरू लेफ्ट हुन्छ मैले सोचेको थिएँ 7 days नो स्याम्पू नो स्याम्पू नो ट्रिटमेन्ट क्रिम नो कन्डिसनर नो ओइलिङ एन्ड नो नथिङ जस्तो सोचेको थिएँ बट डेली म हेयर वास गरिरहेको थिएँ नि त हेयर वास गरेपछि त एकछिन त मतलब हुन्छ नि सिल्किनेस अहिले पनि छ त्यो सिल्किनेस एकदमै धेरै सिल्किनेस साइन फिल हुन्थ्यो होइन बट एकछिनपछि त्यो अब सेरमहरू नलाएपछि कपालहरू सबै फ्रिजिनेस हुन्छ नि त्यस्तो देखिन्थ्यो क्या अनि ओइलिङ नगरेर अब 4 दिन लगातार मैले वास गरेर चाहिँ 5th डे हो त्यही भएर आज म सुरुमा स्याम्पू गर्छु अनि स्याम्पू गरेपछि चाहिँ म त्यो जेल लाउँछु सो गाइज मैले शुद्ध तोरीको तेल लिएर आफ्नो हेयर ओइलिङ गरेको थिएँ एन्ड बिफोर एप्लाइङ जेल और वासिङ माई हेयर मेरो हेयरको कन्डिसन यस्तो थियो आफ्टर द्याट आई हेभ वास्ड माई हेयर विथ सनसिल्क स्याम्पू एन्ड देन आई हेभ एप्लाइड फ्ल्याक्स जेल एन्ड आफ्टर द्याट आई हेभ वास्ड माई हेयर विथ नर्मल वाटर आई हेभन्ट एप्लाइड एनी कन्डिसनर आई हेभ जस्ट वास्ड with normal water after I have applied the flex gel and guys you will be amazed by looking the result and see this मैले चाहिँ नर्मल वाटरसँग वास गरेको रिजल्ट र ओइलिङ र स्याम्पूसँग वास गरेको रिजल्टसँग पनि कम्पेयर गरेँ साँच्चै गाइस एकदम धेरै डिफ्रेन्स फिल भयो फ्रिजिनेस एकदमै धेरै कम भएको थियो ओइलिङ गरेर So you can also see the result. Guys, आज चाहिँ 7th डे हो एन्ड आज बल्ल लास्ट डे हो एन्ड ओ माई गड साँच्चै नै धेरै नै मेहनत चाहिन्छ यस्तो खाले भिडियो च्यालेन्ज गर्नलाई एकदमै धेरै लाइक टाइम टेकिङ एकदमै पेसेन्टली युज गर्नुपर्छ एन्ड गाइज आज चाहिँ म स्याम्पू पनि गर्छु र कन्डिसनर पनि गर्छु त्यसको राम्रो रिजल्ट पाउनलाई सो मैले ओभरनाइट ब्लेड गरेको थिएँ एन्ड गाइज मेरो कपालमा साइन हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मैले धेरै नै यसको मतलब इफेक्ट आफ्नो कपालमा हेरेँ बट तपाईँलाई म फाइनल कुरा चाहिँ लास्टमा भन्छु लास्ट रिजल्ट देखाएपछि सो अहिले चाहिँ मैले ओइलिङ गरेको छु सो म अहिले गएर पहिला वास गर्छु नर्मल स्याम्पू लिएर सनसिल्क कुनै पनि स्याम्पूले मेरो कुनै फिक्स स्याम्पू छैन बट म कन्डिसनर चाहिँ ट्रेस्मीको युज गर्छु सुरुमा म स्याम्पू गर्छु स्याम्पू गरेर म चाहिँ जेल लाउँछु जेल राखेपछि फेरि जेललाई वास गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ म आफ्नो लेन्थमा फेरि कन्डिसनर लाउँछु सो गाइज यु मस्ट बी वन्डरिङ कि 5 days पछि डाइरेक्टली 7 days कसरी आयो बट गाइज एउटै प्रोसेस देखा सायद तपाईँ पनि बोर भइहाल्नु भएको थियो त्यही भएर मैले डाइरेक्टली 7 daysको क्लिप तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु बट गाइज मैले 6 daysमा पनि नर्मल्ली अरू दिन जस्तै खालि जेल लगाएर नर्मल पानीले वास गरेको थिएँ एन्ड राति चाहिँ मैले ओइलिङ गरेको थिएँ एन्ड अब म ओइलिङ गरेँ अनि त्यसपछि मैले वास गरेँ अब जेल लाउँछु त्यसपछि चाहिँ म कन्डिसनर लाउँछु ट्रेस्मेको बट गाइज के भएको थियो भने मलाई यहाँ भमिट किन आइरहेको छ भनेपछि सुन्नु होला गाइज मतलब कि मैले चाहिँ यो जेल 3 दिन बनाएँ होइन अनि म 2 दिन मात्रै स्टोर गर्थेँ एन्ड लास्ट टाइम चाहिँ मैले 3 दिन स्टोर गरेँ कस्तो स्मेल आइरहेको थियो उल्टी मात्रै आउन बाँकी थियो माई गड धेरै दिन स्टोर नगर्नु होला सो गाइज दिस वाज द रिजल्ट एन्ड गाइज एउटा कुरा के भन्छु भने यदि तपाईँ धेरै दिनसम्म स्टोर गर्नुहुन्छ भने प्लिज डिप फ्रिजमा स्टोर गर्नु होला मैले पानी राख्ने ठाउँमा राखेको भएर चाहिँ त्यो जेल खराब भएको कि के भएको एकदम नराम्रो स्मेल गरिरहेको थियो सो तपाईँसँग चाहिँ त्यस्तो नहोस् सो यु क्यान सी द रिजल्ट So guys, this was it. I hope तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो and you should definitely try this flex gel. It really works. It gives you nice volume and silky and shine to your hair. And जहाँसम्म हेयर ग्रोथको कुरा छ भने यसले जस्ट अलिकति तपाईलाई स्क्याल्पलाई अलिकति हेयर ग्रोथको लागि इम्प्रुभ गरिदिन्छ बट त्यस्तो चाहिँ मेरो हेयर ग्रोथ चाहिँ केही भएन बट या आई गट भेरी नाइस भल्युम इन माई हेयर एन्ड सफ्ट एन्ड सिल्कीनेस इन माई हेयर सो या यो थियो मेरो फाइनल कन्क्लुजन सो bye bye guys, see you in the next video.